Hello dear students, how are you? Hopefully you all are well by the grace of Almighty Allah. Alhamdulillah, I am also fine. I am Obaidul Sheikh, Assistant English Teacher, Milestone College. Okay, just before starting our today's class, I want to say that please take your books, that means EFT book, your pen, pencils, whatever you need for the class. Just before starting our today's new lesson, we should have a look on our previous lesson. I just want to make some questions from your previous lesson and I want to judge that how far you have remembered your previous lesson. So let's have a look on the previous lesson. So my first question is that Farabi and Flora are talking at school. Farabi এবং Flora তারা স্কুলে কথা বলছে। আসলে কি তাই? তাহলে বলো তো এই স্টেটমেন্টটা বা সেন্টেন্সটি ট্রু অথবা ফলস কোনটা হবে? Absolutely right. এই সেন্টেন্সটা আসলে ফলস হবে। কেননা ফারাবি এবং ফ্লোরা আসলে ফারাবিদের বাড়িতে বসে কথা বলছিল। ফারাবিদের বাড়িতে বসে কথা বলছিল। ওকে। Second one is that Flora is talking about her school. Flora তার স্কুলের সম্বন্ধে কথা বলছে। বলো এই সেন্টেন্সটা কি সত্য? নো, এই সেন্টেন্সটিও সত্য নয়। কেননা আসলে ফ্লোরা তার স্কুলের প্রথম দিন সম্পর্কে কথা বলছিল। So our third one is that Flora walked to school, মানে ফ্লোরা পায়ে হেঁটে স্কুলে গিয়েছিল। So absolutely the statement is true. And the final one is that Flora went to school at the age of 6, মানে ফ্লোরা 6 বছর বয়সে স্কুলে গিয়েছিল। এর মানে ফ্লোরার বয়স যখন 6 বছর ছিল তখন সে প্রথম স্কুলে গিয়েছিল। Absolutely right, সেন্টেন্সটি অবশ্যই true. So I am very much pleased that you have taken your last lesson at home with attention. Thank goes to you. Now to start our today's new lesson. Okay, our today's new lesson. Please see the book. এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ English for Today class 7, right? I think that you all have this book. তোমাদের নিশ্চয়ই এই বইটি সবার কাছে আছে। আজকে আমরা এই বইয়ে দেখো EFT বুকে ইউনিট 3 লেসন 3 থেকে 5 পর্যন্ত আলোচনা করব। আমি আবার বলছি ইউনিট 3 এর লেসন 3 থেকে 5 পর্যন্ত আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় and this is our today's new lesson. Just before starting our new lesson, we should have a look on the learning outcomes. That means what we are going to learn from our today's class. Please, so the learning outcomes. So, we have to know that what we are going to learn from our today's class. After the completion of today's class, we will be able to ask and answer the questions. Second one, to read the text with proper intonation and pronunciation. Third one, to extract information from the text. And final one is the students will be able to find the meaning of the keywords of the text. Keywords means the very important words that are found in our today's text. Okay. So I think so far you have understood that what we are going to learn from today's class, and now time for starting our today's new lesson. Okay, now I request everyone you to open your FT book and it is Unit 3, Lesson 3 and 5. Now we are going to read with the proper meaning of this text. Our today's new lesson is Unit 3 and lesson 3 to 5. So let's start our today's new lesson. Yes, this is lesson 3 from unit 3. Okay, we are going to read this passage, the text, with proper meaning. I will discuss what is said here and I think that you will try to listen me with attention.
নাও ফ্লোরা কন্টিনিউস হার স্টোরি, মানে ফ্লোরা তার গল্পটা চালিয়ে যাচ্ছিল। ইট টুক আস হাফ অ্যান আওয়ার টু রিচ দ্য স্কুল। ফ্লোরা ফারাবিকে বলছে যে স্কুলে পৌঁছাতে আধা ঘন্টার মতো সময় লেগেছিল। I saw many students on the school campus. আমি স্কুল ক্যাম্পাসে মানে স্কুল কম্পাউন্ডের মধ্যে অনেক ছাত্রছাত্রী দেখেছিলাম। Some were playing, তার মধ্যে কিছু ছেলেমেয়েরা খেলা করছিল, and some were talking to each other, আর কতগুলো ছেলেমেয়েরা একজন একজনের সাথে কথা বলছিল। I didn't know anyone, আমি কাউকেই চিনতাম না। অ্যাবসলিউটলি রাইট, আমরা জানি যে ফ্লোরার ফার্স্ট ডে ছিল, সুতরাং তো জানার কথা নয়। সো আই ওয়াজ আ লিটল অ্যাফ্রেড। অচেনা জায়গায় গেলে সাধারণত এরকম একটু ফেয়ারফুল মাইন্ড থাকে, তাই না? ঠিক তেমনি ফ্লোরাও কি করেছিল, যেহেতু সে নতুন স্কুলে গিয়েছে, কাউকে চেনে না, তাই সে একটু হালকা একটু এক্সাইটেড ছিল, তারপর ভীতও ছিল, একটু ভয় ভয় পাচ্ছিল। ওকে, মাই মাদার সুন টুক মি টু দ্য হেড টিচার। তাহলে আমার মা কি করলো, মানে ফ্লোরা বলছে যে তার মা অর্থাৎ আমার মা আমাকে হেড টিচারের কাছে অর্থাৎ প্রধান শিক্ষকের কাছে নিয়ে গেল। হি আস্কড মি আ ফিউ কোশ্চেনস, তিনি আমাকে কতগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এন্ড আই আনসার্ড দেম ইন্টেলিজেন্টলি। ইন্টেলিজেন্ট মানে বুদ্ধিমত্তার সাথে, অর্থাৎ আমি বুদ্ধিমত্তার সাথে হেড টিচারের প্রশ্নের উত্তরগুলো দিয়েছিলাম। দেখি তারপরে কি, দেখো, দ্য হেড টিচার ওয়াজ ভেরি প্লিজড, এবং আমার প্রশ্নের জবাব শুনে হেড টিচার অনেক বেশি কি হয়েছিল, সন্তুষ্ট হয়েছিল। হি পুট হিজ হ্যান্ড অন মাই শোল্ডার। হিয়ার, ব্রাভো ব্রাভো। হেড টিচার কি বললো, যে হ্যাঁ তুমি তো অনেক ভালো করেছো। সে আমার ঘাড়ের উপর হাত দিয়ে কি বললো, গুড গুড, ইউ আর আ হাইলি ইন্টেলিজেন্ট চাইল্ড, তুমি অনেক বুদ্ধিমান একটি একটি শিশু। ইউ নো আ লট, তুমি তো অনেক কিছু জানো। আই উইল টেক ইউ ইন মাই স্কুল, আমি অবশ্যই তোমাকে আমার স্কুলে নিব, মানে ভর্তি করাবো। আই হোপ ইউ উইল বি হ্যাপি হেয়ার, এবং আমি আশা করছি যে তুমি এখানে খুবই আনন্দ পাবে, মজা পাবে, এবং তোমার ভালো লাগবে। ওকে, নেক্সট, আই ওয়াজ অ্যাডমিটেড টু ক্লাস 1, অর্থাৎ আমি ক্লাস 1-এ ভর্তি হয়েছিলাম। দ্য হেড টিচার ওয়াজ ভেরি নাইস পারসন, হেড টিচার খুবই ভালো একজন মানুষ ছিলেন। হি কল্ড দ্য টিচার, তিনি কি করলেন, একজন টিচারকে বললেন, একজন টিচারকে আসতে বললেন, অ্যান্ড সেড টু হার, এবং তাকে বললেন, মিস লায়লা। তাহলে যে টিচারকে ডেকেছে তার নাম হলো মিস লায়লা। মিস লায়লা, দিস ইজ ফ্লোরা, এই যে এই মেয়েটির নাম ফ্লোরা, রাইট? ওকে, শি ইজ আ নিউ স্টুডেন্ট ইন ক্লাস 1, সে ক্লাস 1-এর নতুন ছাত্রী। টেক হার টু দ্য ক্লাস প্লিজ, দয়া করে তাকে ক্লাসে নিয়ে যান। গুড। নেক্সট, মিস লাইলা, তাহলে বোঝা যাচ্ছে মিস লাইলা হলো ওয়ান অফ দ্য টিচার্স, একজন শিক্ষকের নাম। মিস লাইলা টুক মি টু দ্য ক্লাস, ফ্লোরা কি বলছে, যে মিস লাইলা আমাকে ওই যে ক্লাস 1-এ ভর্তি হয়েছি সেই ক্লাসে নিয়ে গেল। দ্য ক্লাস টিচার ওয়েলকামড মি, ওয়েলকাম মানে সুস্বাগতম জানানো, সুস্বাগতম জানানো। দ্য ক্লাস টিচার ওয়েলকামড মি, অর্থাৎ শ্রেণী শিক্ষক যিনি ক্লাস 1-এ ক্লাস নিচ্ছিলেন তিনি আমাকে সুস্বাগতম জানালেন। and gave me a seat, এবং আমাকে একটি বসার আসন দিলেন। all the students in the class were staring at me, অর্থাৎ বাকি ক্লাসের মধ্যে যে যারা সবাই ছাত্রছাত্রী ছিল তারা আমাকে দেখি স্টেয়ারিং মানে আমাকে দিকে এভাবে তাকিয়ে ছিল। স্টেয়ারিং মানে গ্ল্যান্স, মানে কিছুক্ষণ সময় ধরে তাকিয়ে থাকা। I felt a bit nervous, আমি একটু আনইজি ফিল করেছিলাম, to see all the new faces, সকল নতুন মুখ দেখে, কারণ ক্লাসে আমি কাউকে চিনি না। বাট সুন, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি, আই ফেল্ট ইজি, আমি কি হয়ে গেলাম, ইজি হয়ে গেলাম, তাদের সঙ্গে মিশে গেলাম। I could make friends with 2 or 3 students sitting close to me, অর্থাৎ যারা আমার পাশে বসেছিল বা আমাকে যে জায়গায় সিট দেওয়া হচ্ছে তার আশেপাশের 2-3 জনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। মজা না, তাই না? ওকে, a new place is a new experience, খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা, very very important word. Our new place is a new experience, মানে একটি নতুন জায়গা, একটা নতুন অভিজ্ঞতা। So কাজেই my first day at school is a new experience in my life, সুতরাং আমার জীবন স্কুলের প্রথম দিনটা আমার জীবনে একটা অভিজ্ঞতা, নতুন অভিজ্ঞতা। I will remember the day, আমি অবশ্যই দিনটিকে মনে রাখবো, as long as I live, অর্থাৎ
আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন আমি আমার এই স্কুলের প্রথম দিনের কথা মনে রাখবো। I think so far you all have understood the text one. Okay. আমিও আমার স্কুল জীবনের কথা এখনো মনে করতে পারি। আমি আশা করছি নিশ্চয়ই তোমাদেরও তোমাদের স্কুল জীবনের কথা মনে আছে। সো এই যে আমরা লেসন 3টা ইউনিট 3 লেসন 3 যে টেক্সটটা পড়লাম এর উপরে কতগুলো কি আছে আমাদেরকে এমসিকিউ আছে সেগুলো আমরা এবার সমাধান করব। সো let's do that. ওকে, দেখো প্রথম প্রশ্ন হলো how long did it take Flora to reach the school? অর্থাৎ ফ্লোরার স্কুলে পৌঁছাতে কত সময় লেগেছিল বলো তো, কে বলতে পারবে? ফ্লোরার স্কুলে যেতে কত সময় লেগেছিল? অ্যাবসলিউটলি রাইট ওয়ান, হাফ অ্যান আওয়ার। দেখো আমি তোমাদেরকে মার্ক করে দিচ্ছি। ওকে, হাফ অ্যান আওয়ার মানে আধা ঘন্টা লেগেছিল। সেকেন্ড কোশ্চেন দেখো, ফ্লোরা ওয়াজ আ লিটল অ্যাফ্রেড। ফ্লোরা কিছুটা ভীত মানে ভয় পেয়েছিল। বোঝাই যাচ্ছে যে একটা আননোন প্লেসে গেলে আননোন মানুষের সঙ্গে ফেস করলে, তাও আবার 6 বছর একটা ছোট বাচ্চা, তাই না? ওকে, সো ফ্লোরা ওয়াজ আ লিটল অ্যাফ্রেড, সে অল্প একটু ভয় পেয়েছিল। when she reached the school, যখন সে কি করলো, স্কুলে পৌঁছালো, স্কুল ক্যাম্পাস, বিকজ কারণটা কি? কারণ হলো দেখো তোমরা অপশন দেখে আনসার বলার চেষ্টা করবে। ফার্স্ট অপশনে দেওয়া আছে the campus was full of students, পুরো ক্যাম্পাসে কি ছিল? ছাত্রছাত্রীরা ভরা ছিল। ওকে, ছিল। সেকেন্ড ওয়ান, it was the first time she went there, এটাই প্রথম সেই স্কুলে, ওই স্কুলে গিয়েছিল, হতে পারে। থার্ড ওয়ান, all the people there were unknown, অর্থাৎ এই স্কুল কম্পাউন্ডে সে যত মানুষ দেখেছে বা যত যারা ছিল সবাই ছিল তার অপরিচিত। রাইট ওয়ান, এটাও হতে পারে। the school was a long away from home, তাহলে দেখো ডি নাম্বারটা ছাড়া, ডি নাম্বার বলছে অনেক দূরে ছিল স্কুল, বাসা থেকে স্কুল, সো এই স্টেটমেন্টটা হচ্ছে না। ডি নাম্বারটা ছাড়া বাকি এ বি সি তিনটার মধ্যে কিন্তু পসিবিলিটি আছে। এখন এই পসিবিলিটির মধ্যে তোমাদেরকে রাইট ওয়ান খুঁজে বের করতে হবে। সো এখানে 3 নাম্বারটা আসলে মোস্টলি ইম্পর্টেন্ট এবং মোস্টলি রিলেভেন্ট, মানে যে তিনি সেখানে স্কুল কম্পাউন্ডে যাকে দেখেছিলেন, অর্থাৎ ফ্লোরা যাদেরকেই দেখুক না কেন তারা সবাই তার আননোন ছিল। রাইট? ওকে, সো আমাদের আনসার ইয়েস, নাম্বার সি। সো নেক্সট, আচ্ছা এরপরে দেখো 1 2 এবার আমরা 3 নাম্বার আসবো। দ্য হেড টিচার ওয়াজ প্লিজড, হেড টিচার কি ছিল? অনেক প্লিজ, সন্তুষ্ট ছিল উইথ ফ্লোরা, ফ্লোরার প্রতি, বিকজ কারণ শি মানে ফ্লোরা লুকড ভেরি ইনোসেন্ট, তাকে খুব নিষ্পাপ দেখাচ্ছিল। সেকেন্ড ওয়ান, হ্যাড আ সুইট ভয়েস, তার অনেক সুন্দর গলার ভয়েস, কণ্ঠস্বর ছিল। কুড আনসার দ্য হেড টিচার্স কোশ্চেন্স, অর্থাৎ হেড টিচার যে কোশ্চেন্স গুলো করেছিল, প্রশ্ন তৈরি করেছিল, তার উত্তর ঠিক মতো দিতে পেরেছে। এন্ড থার্ড ওয়ান ওয়াজ ভেরি স্মার্ট। দেখো এখানে যতগুলো প্রশ্ন আছে, অপশনস আছে, অনেকগুলোই ফ্লোরার সাথে যেতে পারে, তবে আমাদেরকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড সেন্টেন্সটা খুঁজে বের করতে হবে। সো হুইচ ওয়ান ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যামাং দিস ওয়ান? এগুলোর মধ্যে কোনটি বলো তো? ইয়েস, ইট ইজ বিকজ শি কুড আনসার দ্য হেড টিচার্স কোয়েশ্চেন্স, এটাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মোস্টলি অ্যাকসেপ্টেড আনসার। ওকে, নাম্বার 4, হু টুক ফ্লোরা টু দ্য ক্লাস আফটার অ্যাডমিশন, মানে ক্লাসে ভর্তি হওয়ার পরে, ওই স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরে কে ফ্লোরাকে তার ক্লাসে নিয়ে গেছে? ওকে, এটা তো খুব সহজ, তাই না? ইয়েস, কে নিয়ে গেছিল? তার টিচার, আ টিচার, অ্যাবসলিউটলি আ টিচার। এন্ড নাম্বার 5 ওয়ান ইজ দ্যাট ফ্লোরা ফেল্ট নার্ভাস, ফ্লোরা অনেক নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল ইন দ্য ক্লাসের মধ্যে, বিকজ কারণ ইট ওয়াজ আ নিউ প্লেস, এটা একটি নতুন জায়গা, হতে পারে। বি নাম্বার, দ্য ক্লাস টিচার ওয়াজ ভেরি স্ট্রিক্ট, মানে ক্লাস টিচার অনেক বেশি কঠোর, তাই না? ওকে, তারপর দেখো সি নাম্বার, শি ডিড নট নো এনি স্টুডেন্ট ইন দ্য ক্লাস, সে ক্লাসের কোনো ছাত্রছাত্রীকে চিনতো না। দ্য ক্লাস ডিড নট ওয়েলকাম হার, এখন বলো তো এটা তাহলে কি হওয়া উচিত? আসলে আমাদের রাইট আনসার হবে এই যে ডি নাম্বার, কেননা শি ডিডন্ট নো এনি স্টুডেন্ট ইন দ্য ক্লাস, সে ক্লাসের কাউকেই কি করতো না, চিনতো না, যার কারণে সে অনেকটা নার্ভাস ফিল করেছে। গুড, ভেরি গুড। সো তোমরা তো সবগুলো প্রশ্নের আনসার পারফেক্টলি দিতে পারছো, থ্যাঙ্কস। ওকে, সো আমরা পরবর্তী আলোচনায় যেতে পারি। দেখো পরবর্তী আলোচনায় কি করা হচ্ছে, মেক সেন্টেন্সেস ফ্রম দিস টেবিল। আমরা একটা টেবিলে এখানে দেখো 3টা বক্স দেখতে পাচ্ছি, 3টা বক্সে
প্রথমে এখানে 5টি শব্দ মানে 5টি সেন্টেন্স তৈরি করতে বলা হয়েছে। প্রত্যেক বক্স থেকে একটা করে শব্দ মানে একটা করে ফ্রেজ নিতে হবে, তাই তো? ওকে, এখন মাঝখানের ঘরে দেখো এখানে 4টি শব্দ আছে, অর্থাৎ একটি শব্দ একাধিকবার ব্যবহার করতে হবে। সো আমরা একটু শব্দগুলো জেনে নিই। ফ্লোরাস মাদার, মিস লাইলা, দ্য হেড টিচার, দ্য স্টুডেন্টস ইন দ্য ক্লাস, ফ্লোরা। মূল শব্দ মাঝখানের শব্দগুলো আছে asked, made, stared, took। তারপরে কি শব্দ আছে দেখি একটু দেখো। At Flora, friends with new students, her to the head teacher, Flora some questions, her to the class. Okay, so see the answer at a glance. একটু সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখবে এবং তোমরা চেষ্টা করবে দেখো আমার দেওয়া আনসারের সঙ্গে তোমাদের সেন্টেন্স গুলো ম্যাচ করে কিনা। ওকে, দেখো তাহলে ফার্স্ট সেন্টেন্স আমরা লিখতে পারি ফ্লোরাস মাদার টুক হার টু দ্য হেড টিচার, তাই না? হেড টিচারের কাছে নিয়ে গেছিল ফ্লোরা। কে নিয়ে গেছিল? ফ্লোরার মা। মিস লাইলা টুক হার টু দ্য ক্লাস, আর তাকে ক্লাসে নিয়ে গেছিল মিস লাইলা, ওয়ান অফ দ্য টিচার্স। নাম্বার 3, দ্য হেড টিচার আস্কড, দেখো এই যে আস্কড, ওকে, ফ্লোরা সাম কোয়েশ্চেনস। হেড টিচার তাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল। নাম্বার 4, দ্য স্টুডেন্টস ইন দ্য ক্লাস স্টেয়ার্ড, তাই না? ওকে, স্টেয়ার্ড অ্যাট ফ্লোরা। স্টেয়ার্ড অ্যাট মানে কি? এরকম তাকিয়ে থাকা, রাইট? ওকে, এন্ড নাও লাস্ট ওয়ান, ফ্লোরা মেড ফ্রেন্ডস উইথ সাম নিউ স্টুডেন্টস, রাইট? ওকে, সো ফ্লোরাও কি করেছিল? তার আশেপাশে যারা ছিল মানে কাছাকাছি ছিল তাদের দুই একজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ফেলেছিল। সো আমরা এবার কি করব? আমাদের পরবর্তী অংশে যাব। এবার আমরা দেখো এটা রয়েছে ইউনিট 3 লেসন 4 এ। কোথায় আছে বলো? লেসন 4 এ। ওকে, এবার আমরা লেসন 4 নিয়ে আলোচনা করব। ওই গল্পের পরে কিন্তু কি হবে? এই গল্প হবে এবং একটু রিলেভেন্স আছে অবশ্যই একটা গল্পের সাথে আরেকটা গল্পের। সো এখানে আমরা কি দেখতে পাবো? ফ্লোরা এবং ফারাবির মধ্যে কথা হচ্ছে। দেখি কি অবস্থায়। ফারাবি ওয়াজ সিটিং, ফারাবি বসেছিল। আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছি ফ্লোরা আর ফারাবি, এই যে ফ্লোরা মেয়েটা আর ফারাবি হলো ছেলেটা। ওকে, ফারাবি ওয়াজ সিটিং, ফারাবি বসে আছে। বেন্ডিং হিজ হেড ডাউন লাইক দ্যাট, বেন্ড মানে মাথা নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখা। বেন্ডিং হিজ হেড ডাউন, তার মাথা নিচের দিকে ঝুঁকে আছে। হি লুকস স্যাড, তাকে অনেক বেশি দুঃখিত মনে হচ্ছে। হিজ হেয়ার ওয়াজ আনটাইডি অ্যান্ড রাফল। আনটাইডি, আনটাইডি কি জানো? অগোছালো। এই যে দেখো আমার চুলগুলো অগোছালো, রাইট দ্যাট? ওকে, এটাকে ইংরেজিতে বলে রাফেলড এন্ড আনটাইডি, অগোছালো, এরকম এরকম আঁকা বাঁকা হয়ে আছে, রাইট দ্যাট? ওকে, ইট ওয়াজ ক্লিয়ার, এটা পরিষ্কার, that he didn't brush it all, তাই না? ইট, সে বোঝাই যাচ্ছে যে সে করেনি, সে চুলগুলো ব্রাশ করে, মানে চুলকে আঁচড় দেয়নি। ওকে, সো ব্রাশ শব্দ একটু খেয়াল করো। জুতা যখন পলিশ করা হয় এটাকেও ব্রাশ করে। এই জামা কাপড় যদি ঘষা হয় ময়লা ওঠানোর জন্য এটাকেও ব্রাশ বলে। দাঁত মাজাকেও ব্রাশ করে, ব্রাশ বলে, এবং চুল কম করাকেও ব্রাশ বলে, খেয়াল রাখতে হবে। হিয়ার লাইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ইংলিশ, এটা আসলে ইংলিশের মাহাত্ম্য যে একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করা যায়, ভিন্ন ভিন্ন। ওকে, হোয়াট হ্যাপেন ফারাবি, ফ্লোরা প্রশ্ন করছে। হোয়াট হ্যাপেন ফারাবি, আর ইউ ওকে? আস্কড ফ্লোরা। ফ্লোরা বলছে কি হয়েছে ফারাবি, তুমি কি ঠিক আছো? আই এম শকড, আই এম সো শকড ফ্লোরা। ফ্লোরা, আমি খুবই দুঃখিত, আমি খুবই ব্যথিত। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টক, আমি কারোর সঙ্গে কথা বলতে চাই না। সেইড ফারাবি, ফারাবি বলছে আমি কারোর সঙ্গে কথা বলতে চাই না। ওকে, বাট ইউ হ্যাভ টু, কিন্তু তোমাকে তো কথা বলতে হবে। এনি পাস, এনি পেইন অ্যান্ড সরো, যে কোনো দুঃখ ব্যথা ইজ লাইক আ লোড ইন দ্য মাইন্ড, মনের উপরে একটা বোঝার সমতুল্য। আমরা বোঝা মাথায় নেই না, অনেক ভারী বোঝা, সেটাই বলেছে। ফ্লোরা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে মানুষের কোনো দুঃখ যন্ত্রণা সেগুলো একটা বোঝার মতো মানুষের মনের মধ্যে। ইফ ইউ টেল অর শেয়ার, যদি তুমি বলো অথবা কারোর সঙ্গে শেয়ার করো, ইট, এই দুঃখের কথা, উইথ ইউর প্যারেন্টস অর ফ্রেন্ডস, বন্ধু বান্ধব কিংবা তোমার আত্মীয় স্বজন কিংবা তোমার বাবা মার সাথে, ইট উইল বি লাইটার। লাইটার মানে কি? হালকা। তাহলে এটা হালকা হয়ে যাবে, মানে ব্যথা কষ্টটা হালকা হয়ে যাবে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন্যদিকে, ইফ ইউ ডোন্ট কেয়ার ইট, যদি তুমি এটা কেয়ার না, সরি শেয়ার ইট, ইফ ইউ ডোন্ট শেয়ার ইট, যদি তুমি এটা শেয়ার না করো, কারোর সাথে ভাগাভাগি না করো, কাউকে না বলো, দ্য লোড উইল বিকাম হেভিয়ার, তাহলে তোমার যে কষ্টের বোঝা এটা আরো বেশি বেশি হয়ে যাবে, হেভিয়ার, অনেক বেশি হয়ে যাবে।
and more painful এবং ব্যথাটার পরিমাণটাও বেড়ে যাবে। So কাজেই প্লিজ টেল মি হোয়াটস রং, প্লিজ দয়া করে আমাকে বলো কি হয়েছে। ফ্লোরা ইনসিস্টেড, ইনসিস্টেড মানে কি, মানে জোর করলো, বলো বলো কি হয়েছে, বলো বলো। ইনসিস্ট কারো কাছে চাপিয়ে দেওয়া, কারো উপর চাপিয়ে দেওয়া কিংবা কাউকে জোর দেওয়া, জেদ করা মূলত, একেবারে খাঁটি বাংলায় যদি আমি বলি তাহলে জেদ করা। ওকে, ফারাবি লুকড অ্যাট ফ্লোরা, ফারাবি এতক্ষণ এরকম ছিল, এখন এরকম করলো, রাইট? ওকে, ফারাবি লুকড অ্যাট ফ্লোরা এন্ড সেইড, ফারাবি ফ্লোরার দিকে তাকালেন, বলল ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস, ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস মানে ফারাবির অনেকগুলো বন্ধুর মধ্যে একটি, আমার অন্যতম একজন বন্ধু, হারুন ইজ আওয়ার স্কুল ফুটবল টিম লিডার। সে বলছে আমার অনেকগুলো বন্ধুর মধ্যে হারুন একজন এবং সে আমাদের স্কুল ফুটবল টিমের লিডার মানে নেতা। ইয়েস্টারডে গতকাল, হি জাস্ট ড্রপড মাই নেম ফ্রম কামিং ইন্টার ক্লাস ফুটবল টুর্নামেন্ট। বলছে একদম গতকাল সে কি করেছে, আমাদের যে আগামী কিছুদিন পরে যে ইন্টার ক্লাস ফুটবল টুর্নামেন্ট হবে সেখান থেকে আমার নামটা ড্রপ করেছে। ড্রপ মানে কেটে ফেলা, ছেটে ফেলা, যদি খেলার ক্ষেত্রে তাহলে বলতে হবে বাতিল করা কিংবা ছেটে দেওয়া। আই ওয়ান্টেড টু নো হোয়াই, আমি মানে ফারাবি তার কাছে মানে হারুনের কাছে জানতে চেয়েছিল, আই ওয়ান্টেড টু নো হোয়াই, আমি জানতে চেয়েছিলাম কেন, মানে কেন তাকে ড্রপ করা হচ্ছে। বাট কিন্তু হি ডিডন্ট ইভেন টক টু মি অ্যাবাউট, হারুন অর্থাৎ এই বিষয়ে কোনো কথাই বলেনি। ওকে, ইটস আ ম্যাটার অফ স্যাডনেস, তাই তো? ওকে, দেখি এখান থেকে এই টেক্সট রিলেটেড কি কি কাজ আমাদের আছে আমরা সেটা করব। ওকে, আবার এমসিকিউ। সো একটু মনোযোগ দিতে হবে এবার তোমাদেরকে। এবার তোমরা, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব কিন্তু ডিরেক্টলি আনসার বলবো না, দেখি তোমরা বলতে পারো কিনা। হুইচ ইজ দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট, সঠিক স্টেটমেন্ট কোনটি? এখানে আছে ফারাবি ওয়াজ স্ট্যান্ডিং আপ, ফারাবি দাঁড়িয়ে ছিল। লুকিং ডাউন, নিচের দিকে তাকিয়ে ছিল। লুকিং হ্যাপি, তাকে আনন্দিত দেখাচ্ছিল। Absolutely right, and it is absolutely right. That is what? Yes, looking down, সে নিচের দিকে মাথা নত করে নিচের দিকে তাকিয়েছিল। সেকেন্ড ওয়ান, why was Farabi bending his head down? ফারাবি এরকম তার মাথাটা নিচের দিকে নুয়ে দিয়েছিল কেন? বিকজ, কারণ she was unhappy, সে দুঃখিত ছিল। It was his habit, এটা তার অভ্যাস। He had a headache, তার মাথা ব্যথা ছিল। নো, তাহলে রাইট অ্যান্সার হবে এ, অ্যাবসলিউট রাইট অ্যান্সার। He was unhappy, সে দুঃখিত ছিল। সো নাম্বার 3 দেখো, his hair was ruffled, তার চুলগুলো এলোমেলো ছিল, রাইট? ওকে, হেয়ার রাফেল মিন্স ব্রাশড অ্যান্ড টাইডি, ব্রাশ করা, চুল আঁচড়ানো, টাইডি মানে গোছানো, আনটাইডি মানে অগোছালো। ক্লিয়ার অ্যান্ড স্মুথ, চুলগুলো সুন্দর করা ছিল, পরিষ্কার ছিল। নট ব্রাশ অর কমড, ওকে, তাহলে আনসার হবে সি নাম্বার, নট ব্রাশড অর কম। কম মানে হলো চিরুনি, এটাকে ভার্ব হিসেবে গ্রহণ করা যায়, চুল আঁচড়ানো। ওকে, ফারাবি ডিড নট ওয়ান্ট টু টক টু ফ্লোরা, ফারাবি ফ্লোরার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছিল না। বিকজ, কারণ সামথিং স্যাড হ্যাপেন টু হিম, তার সাথে কিছুটা খারাপ হয়ে গেছে। ওকে, হি স্টপ টকিং টু হিজ ফ্রেন্ড, সে তার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলা ছেড়ে দিয়েছে। নাম্বার 3, হি ওয়াজ আনওয়েল অ্যান্ড সিক, সে ভালো নয়, সে অসুস্থ ছিল। বেসিক্যালি তাহলে আনসারটা হবে নাম্বার 1, সামথিং স্যাড হ্যাপেন টু হিম, তার সাথে খারাপ কিছু হয়ে গেছে। ওকে, নেক্সট, প্লিজ টেল মি হোয়াট ইজ রং, ফ্লোরা ইনসিস্টেড, ফ্লোরা জেদ ধরলো, তাকে বলতে বাধ্য করলো, বলো কি হয়েছে। তাহলে ইনসিস্টেড মানে স্কোল্ডেড, স্কোল্ড মানে গালি দেওয়া, সো এখানে তো প্রশ্নই হতে পারে না। ডিমান্ডেড, তীব্রভাবে জানতে চাইলো। শাউটেড, চিৎকার করলো। তাহলে এখানে 3টি ওয়ার্ডের মধ্যে মোটামুটি আমরা ডিমান্ডেড শব্দটাকে রিসিভ করতে পারি। ওকে, নাম্বার 6, your pain in the mind will be dash, তোমার মনের ব্যথাটা কি হবে, কমবে না বাড়বে? ইফ ইউ টক অ্যাবাউট ইট উইথ ইউর ফ্রেন্ড, যদি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলো এটা নিয়ে, কি হবে বলো তো? এটা হবে লেস হেভি, মানে কম ভারী হবে। কি হবে? কম ভারী। তাহলে ফুল সেন্টেন্সটা হলো your pain in the mind will be less heavy if you talk about it with your friend. So I think you understand it. So we can go through the next. Okay, one more. Which is the correct statement? দেখো, Farabi was going to play in the inter-school football tournament. No, he was dropped. আচ্ছা, number B,
Farabi and Harun were not going to play in the inter-school football tournament. এটাও ঠিক নয়, কেননা ফারাবি না খেলেও এখানে এমন কোন সেন্টেন্স মানে এমন কোন কি বলে নোট নেই যেটা দ্বারা আমরা বুঝতে পারবো যে হারুনও খেলবে না, কিন্তু এটা বোঝা যায় যে হারুন আসলে খেলবে। ওকে, তাহলে বি নাম্বার আনসার হচ্ছে না। তারপর দেখো সি নাম্বার, ফারাবি এন্ড হারুন ইউজ টু প্লে ইন দ্য ইন্টার স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট। তারা দুইজন সাধারণত খেললে, দেখো এখানে ইউজ টু মানে কোনো কাজ যদি অভ্যাসে পরিণত হয়, সো সেন্টেন্স দেখে বোঝা যাচ্ছে যে আসলে ফারাবি এবং হারুন দুজনেই তারা ফুটবল খেলে এই স্কুলের ইন্টার ক্লাস টুর্নামেন্টে। কিন্তু ইউজ টু বলতে যা বোঝানো হয় সেটা হলো খেলতো, নরমালি খেলে, কিন্তু তারা কি হয়েছে, ড্রপ করেছে। ওকে, তাহলে আমরা এটাকে সি নাম্বারকে পারফেক্ট আনসার হিসেবে গ্রহণ করব। সো উই ক্যান গো থ্রু দ্য নেক্সট। এবার দেখো আমরা ইউনিট 3 লেসন 5 এ চলে এসেছি, দ্য বেস্ট ফ্রেন্ড, তাই তো? ওকে, এখন আমরা কি করব দেখো তো, এই চ্যাপ্টারটা এই ইউনিট 3 এর লাস্ট চ্যাপ্টার, লেসন নাম্বার 5, এটাই হলো লাস্ট ওয়ান। এখানে কতগুলো কে ওয়ার্ডস দেওয়া আছে। কে ওয়ার্ডস মানে কি, মূল শব্দ। আমরা সেই শব্দগুলো আগে জেনে নিব। ওকে ওকে, প্রথম হলো দেওয়া আছে, দেখো আমি ব্রাইট একটা পয়েন্টার ইউজ করছি, তোমরা খেয়াল করো। স্ল্যাপ, থাপ্পড় দেওয়া। ওয়েসিস বাংলায় যদি বলা হয় তাকে বলে মরুদ্যান। সঠিকভাবে যদি আমরা বলতে চাই, মানে ডিজার্টের মধ্যে পানি বা গাছপালা, মানে যে ডিজার্টের মধ্যে যে এরিয়াতে, যে এলাকাতে গাছপালা বা পানির উৎস থাকে তাকে বলা হয় ওয়েসিস। কুইকস্যান্ড, আমরা কি বলবো, কুইকস্যান্ড তোমাদের চোরাবালি, চোরাবালি তোমরা হয়তো বুঝতে পারবে। কুইকস্যান্ড চোরাবালি, পা দিলেই গর্ত, মানে লুজ স্যান্ডের উপর পা দিলেই ভিতরের দিকে চলে যায়। ইরেজ মানে মুছে ফেলা, মুছে ফেলা কোনো কিছু। ইনগ্রেভ মানে পাথরের উপর বা কাঠের উপরে খোদাই করে রাখা। সো এখন আমরা কি করব, টেক্সটে পড়বো। বি কেয়ারফুল। ডোন্ট বি স্যাড ফারাবি, ফারাবি তুমি দুঃখিত হইও না, দুঃখ পেও না। এন্ড ডোন্ট থিঙ্ক সিরিয়াসলি অ্যাবাউট হোয়াট ইউর ফ্রেন্ড হারুন ডিড, এবং তোমার বন্ধু হারুন যা করেছে সেই বিষয়টা নিয়ে তুমি সিরিয়াসলি, মানে খুব মনোযোগ দিয়ে কিংবা সিরিয়াসলি সেই বিষয়টা চিন্তা করো না। আই নো আ স্টোরি অ্যাবাউট ফ্রেন্ডস, আমি বন্ধু এবং বন্ধুত্ব নিয়ে একটি গল্প জানি। চলো আমরা ওদের সঙ্গে গল্পটা শুনি। লিসেন। টু ফ্রেন্ডস ওয়ার ওয়াকিং থ্রু আ ডেজার্ট, দুইজন বন্ধু, ডেজার্ট মানে মরুভূমি, একটি মরুভূমির মধ্যে হেঁটে যাচ্ছিল। আফটার আ হোয়াইল, কিছু সময় পরে, দে হ্যাড আ কোয়ারেল, তারা দুইজন মধ্যে ঢিসুম 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 কি হলো, একটা ঝগড়া হলো। And one friend slapped the other in the face. একজন বন্ধু আরেকজন বন্ধুকে স্ল্যাপ, থাপ্পড় দিল। The friend who got slapped, অর্থাৎ যে থাপ্পড় খেয়েছিল, got slap, হ্যাঁ খেয়াল করবে, got slapped। আচ্ছা ওকে, got slapped, যে থাপ্পড় খেয়েছিল, was hurt, তার ব্যথা লেগেছিল। হার্ট মানে ফিজিক্যাল পেইন, হার্ট মানে আমি যদি ধরে এই যে এটাই হলো পেইন। হার্ট মনে রাখবে, এইচ ইউ আর টি, হার্ট মানে ব্যথা পেয়েছে, ফিজিক্যাল হতে পারে আবার মেন্টালও হতে পারে। বাট উইদাউট সেইং এনিথিং হি রোট ইন দ্য স্যান্ড, কিন্তু যে থাপ্পড় দিল তাকে সে কিছু না বলে সে যে থাপ্পড় মেরেছে এটা বালুর উপরে লিখে রাখলো। টুডে কি লিখে রাখলো দেখো, টুডে মাই বেস্ট ফ্রেন্ড স্ল্যাপড মি ইন দ্য ফেস। কি বলেছে, সে লিখে রাখলো যে আজকে আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু, আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আমাকে থাপ্পড় মেরেছে, কোথায়, আমার মুখে। ওকে, এরপর দেখো, they kept walking until they found an oasis, যতক্ষণ পর্যন্ত একটা পানির স্তর অর্থাৎ পানির উৎস তারা না পেলে ততক্ষণ তারা হাঁটছিল। there they decided to take a bath, তারা ডিসিশন নিল, সিদ্ধান্ত নিল যে যেহেতু ওয়েসিস পেয়ে গেছে ডেজার্টের মধ্যে, তখন তারা গোসল করবে। ওকে, the one who was slapped, দেখো যে থাপ্পড় খেয়েছিল, before got stuck in the quicksand, দেখো the one who was slapped, who was slapped মানে কি, যাকে থাপ্পড় দেয়া হয়েছিল, before got stuck in the quicksand, তো কি হলো, সে এই চোরাবালির মধ্যে পড়ে গেল। and started going down, এবং সে আস্তে 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 কি হলো বলো তো, সে বালুর মধ্যে ঢুকে যেতে লাগলো। ওকে, but his friend saved him, কিন্তু তার বন্ধু তাকে বাঁচালো। after he was saved he wrote on a stone, বুঝতে পেরেছো? ওকে, বন্ধুকে বাঁচানোর পরে সে একটা স্টোন, পাথরের উপর গায়ে লিখে রাখলো। দেখো
টুডে মাই বেস্ট ফ্রেন্ড সেভড মাই লাইফ, যে কোথায় লিখলো? পাথরের গায়ে লিখে রাখলো। কি লিখে রাখলো এরপর আমরা দেখবো? দ্য ফ্রেন্ড হু স্ল্যাপড, হু যে থাপ্পড় দিয়েছিল, and saved his best friend asked, এবং যে তার কি বলা চলে, তার সবচেয়ে ভালো বন্ধুর জীবন বাঁচিয়েছিল। কি বলছে? আফটার আই হার্ট ইউ, আমি তোমাকে ব্যথা দেওয়ার পরে, ইউ রোট ইন দ্য স্যান্ড, তুমি কি করেছিলে বলো তো? বলো, সে কি করেছিল? বলছে যে তুমি স্যান্ড, বালুর মধ্যে লিখে রেখেছিলে। and now you write on a stone, এখন তুমি সেটা কি লিখছো? পাথরের গায়ের উপরে লিখে রেখেছো। ওয়াই, কিন্তু কেন তুমি এটা লিখলে? ওকে, দ্য আদার ফ্রেন্ড রিপ্লাইড, অন্য বন্ধুটা বলল, when someone hurts you, যখন কেউ আমাদেরকে, যখন when someone hurts us, যখন কেউ আমাদেরকে ব্যথিত করে, we should write it down in the sand, কোথায় লিখে রাখা উচিত? বালিতে রাখা উচিত। the wind can erase it away, যাতে বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। ওকে, but when someone does something good for us, কিন্তু কেউ যদি আমাদের জন্য ভালো কিছু করে, we should engrave it on stone so no wind can erase it, অর্থাৎ পাথরের গায়ে লিখে রাখতে হওয়া উচিত, যাতে সেটা কখনোই কি না হয়, মুছে না যায়। কি চমৎকার কথা, তাই না? ওকে, ডু ইউ নো দ্য মোরাল অফ দ্য স্টোরি, ফ্লোরা আস্কড, ফ্লোরা এবার ফারাবিকে জিজ্ঞাসা করছে, তুমি কি জানো এই গল্পটার মোরালিটিটা কি, এটার শিক্ষণীয় ব্যাপার কি? ফারাবি নোডেড, ফারাবি and smile, এবং হেসে বলল, yes we should forget our hearts, আমাদের ব্যথার কথা ভুলে যেতে উচিত, but remember our good deeds forever, কিন্তু আমাদের ভালো কাজের নমুনা, ভালো কাজের কথা সব সময় মনে রাখা উচিত, চিরদিন মনে রাখা উচিত। I think that you have understood and enjoyed this text. So দেখি এই টেক্সট থেকে আমাদের কিছু এক্সারসাইজ আছে, আমরা সেগুলো করব। দেখো এখানে কি আছে? ম্যাচ দ্য ওয়ার্ডস অর ফ্রেজ উইথ দেয়ার মিনিং, অর্থাৎ এখানে কি করতে হবে? এখানে 1 থেকে 5 পর্যন্ত কতগুলো ওয়ার্ড দেওয়া আছে, তার সিমিলার মিনিং গুলো খুঁজে বের করতে হবে। দেখো, হার্ট মানে ফিজিক্যালি বা মেন্টালি ব্যথা পাওয়া, ওয়েসিস আমি বলেছি মরুদ্যান, কুইকস্যান্ড চোরাবালি, ইরেজ মানে মুছে ফেলা, এনগ্রেভ মানে খোদাই করা। ওকে, সো ডান পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি an area in a desert where there are water plants, number B remove something completely, কোনো কিছু সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলা, cut words or designs on stone or wood, আমি বলেছি যে cut words বলতে এখানে বোঝানো হয় যে লিখে রাখা, খোদাই করে রাখা, পাথরের গায়ে কিংবা কি বলো এটাকে, কাঠের গায়ে। D number got physical pain when someone hits you or you fall, তুমি যখন পড়ে যাও কিংবা কেউ যদি তোমাকে আঘাত করে তাহলে ব্যথা পায় না, এটাকে বলে হয় হার্ট। তারপরে E number deep with sand that works like a trap, গভীর ভেজা বালুর স্তর যা একটা ট্র্যাপের মতো, ফাঁদের মতো কাজ করে। ইফ ইউ ওয়াক অন ইট, যদি তুমি এটার মধ্যে হাঁটো, ইউ উইল সিঙ্ক ইন ইট, তুমি এটার মধ্যে ডুবে যাবে। সো আমরা একটু আনসার গুলো দেখবো, প্লিজ। সি ইয়েস, একের সাথে ডি হবে আনসার। হার্ট মানে হলো গট ফিজিক্যাল পেইন when someone hits you or you fell. Number 2 হবে, 2 এর সঙ্গে এ হবে, oasis an area in a desert where there are water plants. Number C এর সঙ্গে কি হবে দেখো, খেয়াল করো, quicksand deep wet sand that works like a trap, if you walk on it দেখো you will sink in it. Okay, number D দেওয়া আছে কি, D এর সঙ্গে 4 হবে, erase মানে হলো remove something completely. Okay, number 5 engrave মানে খোদাই করা, cut words or designs on stone or wood. Good, very good. Okay, thank you very much. Now it's time for feedback. I am going to judge how far you have been attentive to my class. So for that, I just want to going to question you, who took Flora to her new class? Flora কে তার নতুন ক্লাসে কে নিয়ে গিয়েছিল বলো তো? Yes, Miss Laila. So the answer will be Miss Laila took Flora to her new class. My second question, why was Farabi upset? Farabi কেন upset ছিল? Because Farabi was upset because he was dropped from inter-class football tournament. Okay, my last question for feedback is, why did Flora feel nervous? We know that Flora felt nervous, কিন্তু কেন আমরা সেটাই লিখবো, Flora felt nervous
Because all the students were unknown to her. Absolutely right answer. Thank goes to you. I am very much pleased that you are attentive to my class, and it's time for homework. I request everyone you to please open your diary. Today's homework number 3. Please write down the homework number. আজকে তোমাদের homework number 3 এবং কোথা থেকে আমরা homework করব? Difficult words unit 3 lesson 3 4 5. আমরা আজকে ইউনিট 3 এর লেসন 3 4 5 নিয়ে আলোচনা করেছি, এমসিকিউ গুলো সমাধান করেছি, শব্দের অর্থ জেনেছি। এখন তোমাদেরকে আমি 10টা ওয়ার্ড দিয়েছি হোমওয়ার্কে, এগুলোর পারফেক্ট মিনিং তোমাদেরকে ইংরেজিতে লিখতে হবে। ওকে, সো আমি অবশ্যই তোমাদের শব্দগুলো ব্যাখ্যা করে কিংবা এক্সপ্লেন করে দেব যাতে তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক করাটা ইজি হয়ে যায়। ফার্স্ট ওয়ার্ড ইজ দ্যাট রাফেলড। রাফেল মানে এলোমেলো। ওকে, আনকমড। আনটাইডি মানেও এলোমেলো, অগোছালো অবস্থা। আপনি ইনসিস্ট মানে জোর দেওয়া, কাউকে বাধ্য করা কোনো কাজ করতে বা কিছু বলতে। রিমেম্বার মানে স্মরণ করা, মনে করা। লিভ মানে বাস করা। ইরেজ মানে মুছে ফেলা। ইনগ্রেভ মানে খোদাই করে রাখা, সেটা শক্ত যে কোনো পদার্থের উপরে হতে পারে। স্টেয়ার কিছু সময় যাবত অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকা, কোনো বস্তুর দিকে কিংবা কোনো ব্যক্তির দিকে। নার্ভাস, নার্ভাস মানে আনইজি ফিলিং অর্থাৎ অস্বস্তি বোধ করা। And finally it is quicksand is the loose sand. Quicksand মানে এক ধরনের চোরাবালি। So I think that you have already written the given homework in your HW copy. Now we are at the end of our today's class. Just before taking leave, I request to do that you have to take your study at home and you have to do the given HW in your HW copy, and please after the completion send it to your respective teacher on time. Up to the next class, have a good day. সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আজকের মতো এখানেই বিদায়।